नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर ओडिशार बहु प्रतीक्षित पक्का घर योजनार बड़ सफलता मिली नुआ वर्षर बड़ उपहार देउचंती मंत्री राज्य सरकार पक्षर सर्टलिस्ट होइतिबा 34 लाख हिताधिकारी तालिका प्रकाश पाई 34 लाख हिताधिकारी को मिलिबो पक्का घर। एही योजना माध्यम से गरीब परिवार को सहायता प्रदान करा जो माने एपर्यंत बासहीन अछंती। सरकार सूचना अनुसार चयन प्रक्रिया संपूर्ण स्वच्छतार सहित करा प्रत्येक योग्य परिवार को सेमानको निजस्व पक्का घर निर्माण ପାଇଁ आर्थिक अनुदान सीधा सड़क तांको बैंक अकाउंट को पठा जियो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन ईपीएफओ निज सदस्य मान बड़ खुशी खबर आनी एणिकी पीएफ टंका उठेबा केवल एटीएम बा बैंक उपर निर्भर करने पड़ो ना। डिजिटल पेमेंट ऐप भीम माध्यम आपण माने निज टंका उठाई परिबे। एही नूतन व्यवस्था द्वारा टंका उठाइबा प्रक्रिया पूरा सहज और द्रुत हेबो। कर्मचारी माने निज मोबाइल ही आवेदन करी अर्थ राशि प्राप्त करि परिबे। एहा फल बैंक काम अधिक नष्ट समय हेबो नाही। जरूरी परिस्थिति लोक मैंने साहाय्य पाइपर। सरकार डिजिटल इंडिया अभियान को अधिक सुदृढ़ करने पदक्षेप नहीं। परवर्ती खबर विमान बंदर मूर्छा हेले कर्मचारी यही कथा आपण मैंने समस्त जानवा दरकार। तेबे सीआरपीएफ जवान देवल तो आसी जीवन बंचाइले तेबे समस्त पाखे सीपीआर केमिति दिया जाए जानवा दरकार। ड्यूटी थिबा बेले जणे कर्मचारी हठात अचेत होई पड़िले तांकर श्वास क्रिया प्राय बंद होई गला। सेठार उपस्थित लोक चिंतार पड़गले कौन करेंगे। ड्यूटी समय सीआईएफएसएफ जवान तुरंत घटनास्थल पहुंची बिना विलंब सीपीआर देवा आरंभ कले। जवान निरंतर प्रयास उपस्थित बुद्धि जो कर्मचारी जीवन बची तेणु जवान को यही साहसिकता एवं सेवा मनोभाव को सब महल प्रशंसा चली। प्रत्येक लोक आजिकल सीपीआर शिखा दरकार कारण विभिन्न प्रकार हार्ट अटैक समस्या वृद्धि पाउची। गोटे लोकटे अचेत हो पड़े पाखे मात्र 1-2 मिनिट समय थाए से भितर जदि सीपीआर देले हुए तो लोकर जीवन बची जाए। परवर्ती खबर सड़क दुर्घटना मिल 1.5 लाख टंकार मागणा चिकित्सा मोदी सरकार नुआ योजना। केंद्र सरकार देशवासी को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा जोगना घोषणा करिसेंती। सड़क दुर्घटना शिकार होता व्यक्ति मानक डाक्तरखाना 1.5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा जोगाई दिया। दुर्घटना परवर्ती गोल्डन आवर मध्य यही सेवा उपलब्ध हेबो। एही योजनार मुख्य उद्देश्य होची अर्थ अभाव जेपरि कहार प्राणहानि न हुए। सरकार पक्षर समस्त डाक्तरखाना को एने स्पष्ट निर्देश दिया। दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति मानक तुरंत चिकित्सा जोगाई देवा सरकार प्राथमिकता रही। योजना अधीन नगद विहीन चिकित्सा सुविधा मिलिबो। यह द्वारा विशेषकर जातीय राजपथ में घटुवा दुर्घटना आहत होता लोक बहुत उपकृत हे बोली सरकार कहते। परवर्ती खबर राज्य में प्रचंड शीत लहरी जी उदयगिरी 2.5 डिग्री को खसिला। समग्र ओडिशा रे हाड़भंगा शीत अनुभूत होउची। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता 21 तारिख पर्यंत प्रचंड शीत जारी रहिबो। राज्य में अनेक स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक 6 डिग्री तले रहिता बेले सर्वनिम्न तापमात्रा 2.5 डिग्री खसी जे उदयगिरी 50 वर्षर रेकर्ड मध्य काटिची। वृद्ध पिलामानकु शीतरु रक्षा करने सरकारी स्तर सतर्क कर राति और सकाळ समय बाहर को न बाहर पर्यंत परामर्श दी। पाणीपाग परिवर्तन जो जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ुची। परवर्ती खबर प्रदूषण चालाण कटा जीव नाही गाड़ी मालिकों को एप्रिल 1 जाए आश्वस्ति। राज्य में गाड़ी मालिकों एक बड़ आश्वस्ति खबर आछि। परिवहन विभाग पक्षर निष्पत्ति नियायछि एप्रिल 1 पर्यंत प्रदूषण सर्टिफिकेट बा पोल्यूशन चालाण कटा जीव नाही। एही समय सीमा वृद्धि फल लोकों निज गाड़ीर कागज पत्र ठीक करने सुजोग मिलिबो। अनेक स्थान में प्रदूषण जांच केन्द्र प्रबल भिड़ अभियोग होउतला। एहाको दृष्टि रखी सरकार एही रियायत प्रदान करिसेंती किंतु एहार अर्थ नुहे जे नियम को अणदेखा करिबा बरं लोकों को सचेतन करिबा निष्पत्तिर लक्ष्य। मार्च शेष सुधा समस्त निजर प्रदूषण जांच कराई नेबे बोली सरकार परामर्श दैछंती। एहा पर किंतु परिवहन विभाग कड़ा चेकिंग कराजिबो। नियम उल्लंघनकारी को जोरिमाना केवल लागिबो नाही ता सहित मध्य आईन अनुଯାୟୀ दंड मिले सूचना मिलुची।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସ୍କୁଲ ଅବଧି ଛୁଟି ବଢାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଛୁଟି ସମୟରେ ପାଠପଢା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ ରାହତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ। ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀଙ୍କ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ପିଏମ ରାହତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ମିଳିବ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏହି ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସଚିବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମଡେଲ ସାଜିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକଭବନରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଟଳ ବନ ସାଜିବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲୋକଭବନ ପରିସରରେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାରଠୁ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ମିଳିବ। ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ଅଟଳ ବନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଜାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏକାମ୍ର କାନନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଖୋଲିଯାଇଛି। 9 ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମାଗଣାରେ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗୋଲାପ ଡାଲିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ରହିବ। ଲୋକଭବନରେ ବଗିଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଚଏଲସିଏ ବୈଠକରେ 55,283 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏକ ବିଶାଳ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ନିବେଶ ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ପାତ ଗ୍ରିନ ଏନର୍ଜି ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖରାଦିନ ଖଟିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଚ୍ଛେଦନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ଦମନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ତେବେ ଆମେରିକା ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୟାନ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନବ ବିଧିକାରୀ ଏବେ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଆମେରିକା କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆହୁରି କଡ଼ା ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲାଗାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି 17 ତାରିଖରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ବାହାର ଥିବା ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖୁସି ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାକି ଥିବା ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା 4,57,681 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ରାଶି ମିଳିବ। 10,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ବକେୟା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଏଠାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରାଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏ ନେଇକି ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଉପହାର ସଦୃଶ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ 51,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍କଳିତାରୁ କିଣା ହେବ ବିବାହ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଯୋଜନା, ଯେମିତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଚୁଡ଼ି, ଶାଢୀ, ପାଉଁଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର ସମେତ ଶୃଙ୍ଗାର ସା। ଏହି ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତକଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ। ବାହାଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଉପହାର ପାଇଁ 10,000, ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଝିଅର ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଥର ବିବାହ କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବର କନ୍ୟା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସେଇମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବିଧବା ଆଉ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉତ୍କଳିତା ସହିତ ବୁଝାପଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 4 ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଟି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ 3ଟି ଏବେ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଥିବା ମେଲ ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କଟକର ଜର୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଖାଲି କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ସୁନା ଏବଂ କମୁଛି ରୂପା ଦର, କିନ୍ତୁ ରୂପା ଦର ଆଗରୁ ଯେତିକି ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଡବଲ ବଢିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,38,710 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦାମ 1,27,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେଇଭଳି କୁହାଯାଉଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରେଟ୍ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ 1,38,860 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ 2,49,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଆଇଏସ୍ କେୟାର ଆପ୍କୁ ଯାଇ ହଲମାର୍କ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆଇସିଏସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।